স্টুডেন্ট, আমি এবার যেটা নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু করছি সেটা হচ্ছে গিয়ে কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট। চ্যাপ্টার 12 কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট। First of all, what is command line argument? When we pass arguments through main function, then it is called command line argument. Two arguments are sent in main. Number one, number of argument, that is called argc, and full list of all arguments, that is called argv. This is array sign argv. Okay, তার মানে আমি যে নতুন চ্যাপ্টারটা শুরু করছি কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট, ইটস এ স্মল চ্যাপ্টার বাট it is important. Chapter 12, that is command line argument. Command line argument means when I am passing some arguments through the main function. Actually, you till today you all know that main function generally does not take any argument. Generally, we know that main function already, you know that main function is generally written like this: main, tar age void main or only int main or main. There is nothing within the main, no argument. Main is a user defined function. This is the function sign, already you know. For each and every C program, main function is mandatory. This is a must. Everything written within main function, that is main executive body. Okay, generally you know that within the main function we does not actually within the main function we don't supply any kind of arguments. Okay, so main function, but now you will see that we can also supply arguments through the main function. When we supply arguments or parameters within the main function, then it is called command line argument. Why the name like this, command line? Because through the main function, whenever we are supplying the arguments, actually we are linking with OS system. OS means Windows operating system, DOS, Linux. Okay, these are the generally used OS through the arguments we can link with those kinds of OS operating system. Okay, so generally through supplying the arguments through the main function is the actually main function within the any kind of C program. Main is very crucial function and very important function, because within the main, whatever we are writing, that is treated as the main code. These whatever we are writing within the main, only those code are executed, and we get some result from executing those code only. Outside the main, there is no existence of any kind of code which will be compiled or executed. Only main body codes are executed. So main is very important, but generally we don't supply any kind of arguments through the main. We generally, for any kind of C program, first we start with void main, hash into stdio void main. That means main will take nothing. But there are two kinds of main: the main without any argument, that is already we know, and now you will understand that main with argument. When main function takes argument, that is called command line argument. যখন মেইন ফাংশনে আমরা মেইন ফাংশন দুভাবে ইউজ হয়, তোমরা অলরেডি জানো যে মেইন ফাংশনের ভয়েড মেইন, যে কোনো সি প্রোগ্রামে মেইন ফাংশন ভয়েড মেইন বলে লিখতে হয়। ভয়েড মেইন মানে নো রিটার্ন টাইপ, মেইন মানে ফাংশন, মেইন হচ্ছে এটা ইউজার ডিফাইন ফাংশন। ইউজার ডিফাইন কেন? মেইনের ভেতর আমরা আমাদের কোড লিখি, এই কোডটাকেই মেইন এক্সিকিউটিভ কোড বলা হয়। অনলি এই কোডটাই এক্সিকিউশন হয় এবং রেজাল্ট দেয়। মেইনের বাইরে যা কিছু লেখা হয়, দিজ আর নট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য সি প্রোগ্রাম। অলরেডি সি কম্পাইলার রিড উইথ মেইন ফাংশন কোড। মেইন ফাংশন দুভাবে লেখা হয়, একটা হচ্ছে মেইন ফাংশন উইদাউট আর্গুমেন্ট। আর্গুমেন্টের জায়গা তোমরা অলরেডি ফাংশন চ্যাপ্টারে পড়েছো।
যে কোনো ফাংশনে আর্গুমেন্ট বা ভ্যারিয়েবলস অ্যাকচুয়ালি সাপ্লাই করা হয় থ্রু দ্য ভ্যারিয়েবলস, আমরা ভ্যালু সাপ্লাই করি। তো মেইন ফাংশন আমরা জেনারেলি জেনেছি যে মেইন ফাংশনে কোনো ভ্যালু আমরা জেনারেলি আর্গুমেন্ট পাস করিনি, কিন্তু এখন আমরা মেইন ফাংশনে দেখাবো কি করে আর্গুমেন্ট পাস করতে হয়। যখনই মেইনের মাধ্যমে কোনো আর্গুমেন্ট বা কোনো প্যারামিটার বা আর্গুমেন্ট আমরা মেইন ফাংশনে পাস করি তখন ওটাকে বলা হয় কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট। জেনারেলি যে কোনো ডস প্রম্পট বা ডস ওএস বা লিনাক্স যে কোনো ওএসের ডস শেলে গিয়ে ডাইরেক্ট অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তুমি মেইনের থ্রুতে তুমি প্রোগ্রামে তোমার ভ্যালু পাস করাতে পারবে উইদাউট ডিস্টার্বিং দ্য মেইন কোড। ওকে, সো কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টস আর দোজ হুইচ আর পাস থ্রু দ্য মেইন। ঠিক আছে, generally command line argument is written like this: main first bracket open close, this is the function sign. The two arguments which are used within the main, these are int argc and comma char star argv array. This is array sign. That means main function is taking two arguments. One is argc, which is integer type. That means the value of argc will be always a number, and another one is an array of character type, pointer type array. These two arguments are always passed, and these are fixed. These two arguments are passed through the main. That is called command line argument. These type of two arguments are fixed. Main will take only two kinds of argument, that is one is int argc, another is character star char star argv array, that is a pointer type array, and type of the pointer is char. Okay, so this is the main syntax how we can declare a main function with arguments. Arguments means, you already know, arguments means parameter. There are two parameters within the main command line argument. One is int argc. The value of argc is a variable. The value of the variable always be a number, and this is an array of pointer type array of type character. Okay, so these two are the main parameter which are passed through the main. This is called command line argument. These are the fixed. Then I am coming, what is argc? What is the purpose of argc? Argc count the number of arguments passed in the main function. How many arguments or how many parameters we are passing, that count, that is counted by the argc. The function of the argc, what is the purpose? The argc always count how many arguments or parameters or values you are passing through the main function. Main function এর মাধ্যমে কটা আর্গুমেন্ট তোমরা পাস করছো, বা ভ্যারিয়েবল বলো, আর্গুমেন্ট বলো, বা প্যারামিটারস বলো, কটা প্যারামিটার পাস করছো বা কটা প্যারামিটার তুমি দিচ্ছ মেইন ফাংশনে, ওটা কাউন্ট করে রাখে argc। সেই জন্য argc ভ্যালু অলওয়েজ ইন্ট। সাপোজ argc যদি 3 হয়, তার মানে তুমি 3টে আর্গুমেন্ট বা 3টে ভ্যালু তুমি মেইন ফাংশনের মাধ্যমে প্রোগ্রামে পাস করাচ্ছ। তার মানে argc এর ভ্যালু যদি 4 হয়, 4টে আর্গুমেন্ট বা 4টে প্যারামিটার তুমি মেইন ফাংশনের মাধ্যমে সি প্রোগ্রামে সাপ্লাই করছো। তাহলে argc এর কাজ হচ্ছে কাউন্টিং দ্য টোটাল নাম্বার অফ আর্গুমেন্ট ইউ আর পাসিং থ্রু দ্য মেইন। ওকে, argv means a character type array of pointers pointing to each argument passed in main. Eta ekta, this is an array sign. That means within the main function I am sending a integer type variable and a pointer array of character type. Okay, so argv is a pointer array of pointers, type of characters, type is characters. What is the purpose of this array? This array always holds the
address of the all arguments, or it holds the all argument lists. তার মানে argc always count the number of arguments you are passing to the main. argv is pointing to each and every argument in your main, whatever you are passing. argv এর কাজ হচ্ছে একটা অ্যারে, যে অ্যারেতে আর্গুমেন্ট বা কি ভ্যারিয়েবল বা কি আর্গুমেন্ট বা কি প্যারামিটার আমরা বা কি ভ্যালু আমরা পাস করছি, সেই ভ্যালুটাকে argv পয়েন্ট করে রাখে। ভ্যালুর যে পাস করছি সেটাকে পয়েন্ট করে argv। argv এর মধ্যে আমরা all the parameters or all the arguments or all the values আমরা লিস্ট করে, ফুল লিস্ট আমরা argv তে একটা একটা করে রাখছি। যখনই আমরা কোনো প্যারামিটার বা ভ্যালু বা আর্গুমেন্ট পাস করব, সেই আর্গুমেন্টটাকে argv স্টোর করে রাখে। argv ইজ এ পয়েন্টার অ্যারে। অ্যাকচুয়ালি পয়েন্টার পয়েন্ট করে রাখে। পয়েন্টার মিন্স each and every argument's address will be held by this pointer, argc, like this. argv is like that, pointer array. Suppose 1 2 3 1 2 3 4 argv, argv. This is an array name. Array index as 0 1 2 3, already you know. This is the array cell address. There are 4 cells, that means 4 values will be stored. What kind of value it will hold? It will hold pointers or address of another argument. Suppose 100, 200, 300, 400. These are also variable. These are also value of this argv array. Each and every, there are 4. What is the size of the array? 1 2 3 4 4. argv is a array of character type. Okay, that means within the argv each and every cell of argv is holding the address of each and every argument. Suppose arguments, whatever you are passing, suppose a b c is an argument, a b c d e f is another argument, g h i j is another argument, k l f another argument. So each and every argument's address will be held by this all cell. এক একটা সেল এক একটা আর্গুমেন্টের অ্যাড্রেস হোল্ড করে রাখে। মানে ঘুরিয়ে আর্গুমেন্টই রাখা হলো, কিন্তু তাদের অ্যাড্রেস হোল্ড করলে অটোমেটিক আর্গুমেন্ট পয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি এক আর্গুমেন্ট মানে কি, মেইনের মাধ্যমে আমরা কিছু ভ্যালু পাস করাই প্রোগ্রামে, সেই ভ্যালুসগুলো হচ্ছে আর্গুমেন্টস, ওকে, বা প্যারামিটার্স। এক একটা আর্গুমেন্টের অ্যাড্রেস এক একটা সেলে থাকে। তার মানে কি, ঘুরিয়ে এক একটা আর্গুমেন্ট রাখা হচ্ছে। ডাইরেক্ট আর্গুমেন্ট না বসিয়ে এই আর্গুমেন্টটা যে সেলে আছে, এই আর্গুমেন্টটা যে সেলে আছে, এই আর্গুমেন্টটা যে সেলে আছে মেমোরিতে, এই আর্গুমেন্টটা যে সেলে আছে মেমোরিতে, সেই সেলগুলির অ্যাড্রেস হচ্ছে 100 200 300 400। ঘুরিয়ে এক একটা আর্গুমেন্ট মেমোরির এক একটা সেলে আছে, সেই সেলগুলির অ্যাড্রেস এই argv-র মধ্যে স্টোর করা থাকে। তার মানে অ্যাড্রেস স্টোর করা মানে কি, অটোমেটিক লিঙ্ক হয়ে গেল আর্গুমেন্টসগুলো, অটোমেটিক তারা এক একটা আর্গুমেন্টসকে পয়েন্ট করে আছে। 100 হচ্ছে কি, এই আর্গুমেন্টের অ্যাড্রেস হচ্ছে 100, এই আর্গুমেন্টের সেলের অ্যাড্রেস হচ্ছে 200, এই আর্গুমেন্টের সেলের অ্যাড্রেস হচ্ছে 300, এই আর্গুমেন্টের সেলের অ্যাড্রেস হচ্ছে 400। এক একটা সেলে এক একটা আর্গুমেন্টের অ্যাড্রেস রাখছি। তার মানে অ্যাকচুয়ালি অন দ্য হোল argv is used to store all the argument lists whatever we are passing, and argc is actually used to count all the arguments. How many arguments are there? How many address of arguments are there? 1 2 3 4 4 address are there. That means 4 arguments they are pointing. That means the number of argument is 4. So argc value will be 4. And what are the arguments? That means what are the arguments? Each and every arguments you will access by this, like this.
argv0, that means first argument. argv1, মানে this is first cell of the array, this is second cell of the array, that means second argument. এইভাবে argv0 মানে ফার্স্ট আর্গুমেন্টের অ্যাড্রেস মানে ফার্স্ট আর্গুমেন্ট, argv1 মানে নেক্সট সেল, argv1 সেল মানে সেকেন্ড আর্গুমেন্টের অ্যাড্রেস। এইভাবে এক একটা সেল দিয়ে আমরা এক একটা আর্গুমেন্ট আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি। এরকম argv0, argv1, argv2, argv3, তার মানে 0 থেকে 3টে সেল মানে 4টে অ্যারে সেল মানে 4টে আর্গুমেন্ট আমি পয়েন্ট অ্যাক্সেস করছি। argv অ্যারেটার প্রত্যেকটা সেল মানে এক একটা আর্গুমেন্ট, এক একটা সেল মানে তার অ্যাড্রেস দিয়ে সেল ইন্ডেক্স বা সেল অ্যাড্রেস দিয়ে অ্যারে। তোমরা IR চ্যাপ্টারে পড়েছো, you have already know that how we can write the array, how we can access the array value. I have discussed in my array chapter. Okay, so argv is an array of character pointer type. That why pointer type? Star means pointer type because instead of directly storing all the arguments, they are storing argument address of the argument cell. Indirectly they are storing argument address of the first argument cell, because arguments are storing in another 4 cell, and argv is an array which is holding all the addresses of those cells where the arguments are stored. তার মানে এখানে these are the all address, that's why this is called array of pointers. That means these are address means address cells, that means array of pointer. Each and every cell means each and pointing to each and every arguments. How many types of cells are there? How much number of cells means 4 and number of arguments also 4. So argc, value of argc is 4. And how many each and every arguments you want to see, then access each and every argv cell like 0, 1. argv0 means first argument, suppose ABC. argv1 means second argument, that means DEF. This is for example I am writing. Suppose you are writing here Ram, Sham, that means Rahul, that means Rani, any argument, or you may write 1, 2, 3, 4. But each and every, why this is character type? Because each and every argument, I will discuss it in my, I will show you with an example practically, then you will understand. Actually each and every value we are entering through the main, internally these are all treated as character value. Suppose I am supplying, or the argument of main is 111, it will be supplied like this within double quotation. Or if I supply it like single 111220000, these are all separate integer, but they are passed within the main like array character. Each and every one is character. Character string, that means within double quotation. These are string. Whenever you are supplying, it is not mandatory that all time you give the double quotation, but internally it will be treated if you supply integer, but internally it will be treated as character. That's why each and every argument is character type, that's why this is character. Okay, তোমরা যাই আর্গুমেন্ট পাস করো, সব আর্গুমেন্ট ইন্টারনালি তোমরা যদি ABCD পাস করো, দিস আর অল ক্যারেক্টার্স। তোমরা যদি 1 2 3 2 2 বা 0 0 পাস করো, দিস আর দো ইন্টিজার, বাট যদিও তারা ইন্টিজার নাম্বার, কিন্তু ইন্টারনালি ওরা স্টোর হয় কিন্তু অ্যাজ এ গ্রুপ অফ ক্যারেক্টার অর অ্যাজ এ স্ট্রিং ডবল কোটেশনের মধ্যে। ঠিক আছে, তো বাই ডিফল্ট অল দ্য আর্গুমেন্টস আর ক্যারেক্টার টাইপ। যদি তোমরা নাম্বারও পাস করো, কিন্তু ইন্টারনালি ওরা ক্যারেক্টার হিসেবেই স্টোর হবে। ঠিক আছে, তাহলে argv always holds all the argument lists
whatever you are supplying. Suppose you are supplying 10 arguments, so argv always holds all the 10 argument list, but argc always count the total argument number. If you are supplying, যদি তুমি 10টা argument supply করো, তাহলে argc value will be 10, and argv will show you each and every argument. আর্গুমেন্টটা তোমরা কি পাস করছো সেটা আরভি তোমাদের শো করবে 1 by 1, আর আর্গুমেন্ট কটা পাস করছো টোটাল সেটা অল টোটালে আরভি তোমাকে দেখিয়ে দেবে। যদি 10টা পাস করো আরসি উইল বি 10, আর 10টা আর্গুমেন্ট কি পাস করছো তার অ্যাকচুয়ালি আর্গুমেন্টগুলো কি কি সেটা তোমাদের শো করবে আরভি। দিস ইজ এন ক্যারেক্টার অ্যারে, দিস ইজ এন অ্যারে পয়েন্টার্স অফ ক্যারেক্টার। ঠিক আছে, এবার দেখো আর্টসির ভ্যালু মিনিমাম 1 হতে হবে, জেনারেলি 1ই হয়। আর্টসি কখনো 0 হবে না, জেনারেলি আর্টসির ভ্যালু 0 হবে না বা নেগেটিভ কোনো ভ্যালু হবে না। আর্টসি ইকুয়াল টু -1 বা -2 হবে না, কোনো নেগেটিভ ভ্যালু আর্টসি হবে না। মিনিমাম আর্টসির ভ্যালু একটা হবে, মানে কি মিনিমাম একটা প্যারামিটার বা একটা ভ্যালু পাস করতে হবে। মেন ফাংশন যখন আমরা কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট করি, কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টে মেনের ভেতর যখন কোনো ভ্যালু আমরা কোনো আর্গুমেন্ট পাস করি, কিছু আর্গুমেন্ট ধরো পাস করলাম না, মেনের ভেতর ব্ল্যাঙ্ক রাখবো কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টে, তা হবে না। যদি কোনো আর্গুমেন্ট বা ভ্যালু আমরা নাও দেই ডবল কোটেশনে বা এমনি, মিনিমাম প্রোগ্রামের নামটা যে নামে সেভ করব সেই নামটা অ্যাজ এ আর্গুমেন্ট হিসেবে নেবে। ধরো আমি একটা প্রোগ্রাম করলাম অ্যাডিশন ডট সি বলে আমি সেভ করলাম, তাহলে প্রোগ্রামের নামটা কি অ্যাডিশন, তাহলে ফার্স্ট আর্গুমেন্টটা কি পাস হবে, অ্যাটলিস্ট প্রোগ্রামের নামটা। তোমাকে কিছু আর্গুমেন্ট আদার্স তুমি দাও না দাও, অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামটা যে নামে সেভ করেছো সেই প্রোগ্রামের নেমটা অ্যাজ এ আর্গুমেন্ট হিসেবে মেইনের ভেতর পাস করানো থাকবে, ওটা তোমার ডস প্রম্পটে গিয়ে শো করবে, আর যখন রান করবে অ্যাটলিস্ট প্রোগ্রামের নামটা শো করবে। ঠিক আছে, প্রোগ্রামের নামটা ইটসেলফ এ আর্গুমেন্ট। তাহলে মিনিমাম, এই যে আমি বললাম মিনিমাম ভ্যালু অফ আর্কসি ইজ 1। আর্কসিতে যদি ইফ ইউ ডোন্ট সাপ্লাই এনি কাইন্ড অফ argument, main will never be empty within the command line argument. At least the name of the program will be shown as an argument within the main. প্রোগ্রামের নামটা অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট আর্গুমেন্ট হয়, তারপরে আমি যে আর্গুমেন্ট দেবো সেগুলো বাকি পরে আসবে। মিনিমাম প্রোগ্রামটা যে নামে সেভ করব সেই নামটা এখানে অ্যাজ এন ফার্স্ট আর্গুমেন্ট এটা স্টার্ট হবেই। তাহলে তার মানে আর্টসি মিনিমাম একটা আর্গুমেন্ট কাউন্ট করবে, কটা আর্গুমেন্ট পাঠাবে, অটোমেটিক্যালি এটা ট্রিট হয়ে যাবে। অটোমেটিক্যালি আর্গুমেন্টটা নেবে হচ্ছে প্রোগ্রামটা যে নামে সেভ হবে। সাপোজ আমি একটা অ্যাডিশন প্রোগ্রাম করলাম, নাম দিলাম অ্যাড ডট সি, তাহলে অ্যাড এই প্রোগ্রামের নামটা একটা আর্গুমেন্ট হিসেবে অটোমেটিক্যালি মেইন ফাংশনে শো করবে। তাহলে আর্টসি কটা আর্গুমেন্ট কাউন্ট করবে, মিনিমাম একটা, কারণ প্রোগ্রামের নামটা আমি পাস করাচ্ছি। তারপরে যদি আমি কোনো আর্গুমেন্ট নাও দিই, কোনো আর্গুমেন্ট প্রিন্ট করবে না, অ্যাটলিস্ট প্রোগ্রামের নামটা সে প্রিন্ট করবে। তাহলে আর্টসি এর ভ্যালু মিনিমাম 1। আর প্রোগ্রামের নামটা কোন ঘরে থাকবে, আর্গভির ফার্স্ট ঘরে, ফার্স্ট argv 0 cell, it will hold the name of the program. That means it will hold the add. Suppose add, this is my program name. Program name will also be treated as an argument or value. It will be stored in the first cell of the argv array. That means argv 0 equal to add. Add means file name, মানে program name. Okay, that means argv 0 means program name. Okay, program name.
এই সেলটা অলওয়েজ প্রোগ্রাম নেম দিয়ে শুরু করবে। মাই ফার্স্ট আর্গুমেন্ট ইজ প্রোগ্রাম নেম, সো at least one argument will be passed through the command line argument or through the main. So argc value will be equal to 1. That means it counts 1. That means one argument means 1. আমি তারপরে যদি আমি 100টা আর্গুমেন্ট পাঠাই, if I send 100 arguments through the main, it will count, argc value will be equal to 100. But if I don't pass any kind of argument, at least program name will be passed as an argument. So argc value will be minimum 1. Okay. So these are two arguments which are passed through the main when I am discussing with command line argument. When I pass these two kinds of arguments through the main, then it is called command line argument. Okay. দেখো স্টুডেন্ট, এবার আমি যেটা বলছি, why we use command line argument. Actually command line argument is used for this purpose, that is we can pass values in a program through the arguments of main from the outside of the program, like from DOS prompt or other OS like Linux. এখন যেটা আমি বলছি দেখো, why we use command line argument. Actually command line argument বা through the main function আমরা আর্গুমেন্ট পাস করি কেন, আমাদের কি পজিটিভ প্লাস পয়েন্ট থাকে, কি প্লাস পয়েন্ট? একটা হচ্ছে গিয়ে we can pass values in a program through the arguments of main from the outside. That is the main important point, from the outside of the program. মানে আমরা মেইনের মাধ্যমে একটা সি প্রোগ্রামে আমরা জানি যে ইনপুট আউটপুট ভ্যালু লাগে, হ্যাঁ, বিশেষ করে ইনপুট ভ্যালুগুলো আমাদের লাগে, যে কোনো ভ্যালু আমরা ইনপুট করতে চাই, কোনো নাম, কোনো অ্যাড্রেস বা কোনো ডিজিটস বা কোনো নাম্বার, তো আমরা যে কোনো কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টের মাধ্যমে সেই ভ্যালুগুলো আমরা প্রোগ্রামে সাপ্লাই করতে পারি উইদাউট ইন্টারাপ্টিং দ্য প্রোগ্রাম ফ্রম দ্য আউটসাইড অফ দ্য প্রোগ্রাম। মানে আমি ডাইরেক্টলি আমি প্রোগ্রাম রান করব, রানের মধ্যে গিয়ে আমি রান করার পর আমি যে কোনো ডস প্রম্পট, মানে ওএস সিস্টেম ডস প্রম্পট বা লিনাক্স প্রম্পটে গিয়ে মানে ডাইরেক্ট ওএস এর সঙ্গে আমি এই কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট দিয়ে থ্রু দ্য ওএস সিস্টেম আমি ভ্যালুসগুলো প্রোগ্রামে পাস করাতে পারি। আমি ডাইরেক্টলি প্রোগ্রামটা অন্যান্য সি প্রোগ্রাম থেকে এটা আলাদা হচ্ছে, আদার সি প্রোগ্রাম আমি কি করতাম, কম্পাইল করে রান করে স্ক্রিনে আমি আউটপুট দেখতাম, কিন্তু এখানে যেটা হচ্ছে আমি প্রোগ্রামটা যেটা করব কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট ইউজ করে, সেখানে প্রোগ্রামটা যখন আমি কম্পাইল করে রান করব, রান করার পর আমি ডস প্রম্পটে যাব, ওই স্ক্রিনে আমি যদি কিছু প্যারামিটার দিতে হয় বা আর্গুমেন্ট দিতে হয়, আমাকে ডস প্রম্পটে গিয়ে আর্গুমেন্ট দিয়ে দিতে হবে। মানে ডস হচ্ছে ওএস সিস্টেম, তোমরা জানো, ডস প্রম্পটে গিয়ে ডাইরেক্ট ওএস সিস্টেমে ঢুকে উইন্ডোজ সিস্টেম থেকে আমি ডস প্রম্পটে চলে যাব, উইন্ডোজে ডস ইন্টারফেসে গিয়ে ঢুকে ডস প্রম্পটে, ডস শেল বলা হয় বা ওএস শেল, ওটায় ঢুকে ওখানে গিয়ে আমি ভ্যালুসগুলো আমি প্রোগ্রামে এখানে ডাইরেক্ট সেট না করে আমি আলাদা ডস প্রম্পটে ঢুকে বা ডস ওএস সিস্টেমে ঢুকে সেইখানে গিয়ে আমি আমার যা যা ভ্যালুস আমি প্রোগ্রামে দিতে চাই সেই ভ্যালুসগুলো আমি পাস করতে পারবো। সেই ভ্যালুসগুলো যখন আমি পাস করব, সেই ভ্যালুসগুলো আমার রান হয়ে তার আউটপুটটা ভ্যালুগুলো আমাকে ভ্যালুসগুলো এখানে শো করবে। তাহলে কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট ইউজ করবো কেন? আমি কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট আমি ইউজ করব যখন আমি ডাইরেক্টলি কোনো ওএস সিস্টেমের সঙ্গে প্রোগ্রামে লিঙ্ক করতে চাই। ওএস সিস্টেম মানে ডস প্রম্পট বা লিনাক্স ওএস সিস্টেম থেকেও কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টের কাজ করা যায়। আমরা অ্যাকচুয়ালি সি প্রোগ্রামটা করি কিন্তু উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে,
কিন্তু উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের সঙ্গে ডস ইন্টারফেসটা আমাদের ফ্রি হিসাবে ওএস এর সঙ্গে ইনবিল্ট থাকে। তো আমি ডসটাও পাচ্ছি, ওএসটাও পাচ্ছি, মানে উইন্ডোজটাও পাচ্ছি। তাহলে ডস প্রম্পটে গিয়ে, মানে ডস অপারেটিং সিস্টেমে গিয়ে আমি ডাইরেক্টলি সি প্রোগ্রামে ভ্যালু পাস করতে পারছি। যখনই আমি অন্য অপারেটিং সিস্টেমে ডাইরেক্ট ঢুকে আমি সেখান থেকে কোনো ভ্যালু সি প্রোগ্রামে উইদাউট স্ক্যানএফ ইউজ না করে আমি যখন সি প্রোগ্রামে কোনো ভ্যালু পাস করাতে চাইবো, হ্যাঁ, ডাইরেক্টলি তখন আমরা কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট ইউজ করবো। অ্যাকচুয়ালি কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট ইজ ইউজ টু পাস values or argument directly from DOS system, DOS OS or Linux. If you are using Linux OS, then you can pass it from Linux OS interface. Okay, it helps to link commands with OS. I can type any kind of commands for a C program from the DOS operating system or Linux. আমি ডস প্রম্পট বা লিনাক্স প্রম্পটে গিয়ে আমি ডাইরেক্ট থ্রু কমান্ড আমি আমার সি প্রোগ্রামটাকে ম্যানিপুলেট করতে পারি বা কন্ট্রোল করতে পারি। তার জন্য আমাকে সি প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো চেঞ্জ করতে হবে না। আমি সি প্রোগ্রামটাকে উইদাউট চেঞ্জিং এনি কমান্ডস, এনি ইনস্ট্রাকশন ইন সি প্রোগ্রাম, উইদাউট চেঞ্জিং এনি লাইন, I can change the program outside of the program without hampering the C program. আমি অন্য ওএস সিস্টেম থেকে ডস প্রম্পট থেকে গিয়ে আমি সি প্রোগ্রামকে কন্ট্রোল করব ফ্রম রিমোট এরিয়া মিন্স ফ্রম ডস প্রম্পট। From DOS prompt I can control my C program or pass any kind of values in my C program through main function, but from the DOS prompt, not from direct Windows. We can control. So these are the plus point of why we use command line argument. আরেকটা কাজে ভালো ইউজ হয়, it is very helpful or useful when you are launching any application or configuring any application. যখন কোনো অ্যাপ্লিকেশন তুমি বানাবে সি প্রোগ্রাম ইউজ করে, কম্পিউটার সফটওয়্যার, সেই সফটওয়্যারটা যখন লঞ্চ করবে, সেই সফটওয়্যারটা লঞ্চ করার পর সময় যখন কনফিগারেশন করতে হয়, তখন আমার কমান্ড লাইন ইউজ করে আমি ডাইরেক্ট কমান্ড ইউজ করে ডস প্রম্পটে আমি সি প্রোগ্রামকে কন্ট্রোল করতে পারবো। তাহলে একটা নতুন জিনিস তোমরা শিখলে হিয়ার। সো ওয়াই we use the command prompt to manipulate or to control the C program without changing any statement of C program. We can control a C program outside from the C program, or we can pass any value outside from the C program. From where? From DOS prompt or other OS system. From any OS system we can pass commands or values within the C program. Okay, so for that purpose we can use command line argument. Actually command line arguments are not frequently used for all C programs, but depending on some situation we must have to use this kind of command line arguments. For some special C programs we need to use command line argument. সব সময় command line argument আমরা সব C প্রোগ্রামে ইউজ করি না। কিছু কিছু সিচুয়েশনে যখন আমাদের ডস প্রম্পট থেকে কিছু কমান্ড, অনেকগুলো বাঞ্চ অফ কমান্ড আমাদের ওএস সিস্টেম থেকে সি প্রোগ্রামকে কন্ট্রোল করার প্রয়োজন পড়বে, তখন আমরা ডস প্রম্পটে ঢুকে, উইন্ডোজ প্রম্পটের মধ্যে ডস প্রম্পট থাকে, ডস প্রম্পটে ঢুকে ডস প্রম্পটে গিয়ে কাজ করে আমি সি প্রোগ্রামকে কন্ট্রোল করে ওখান থেকে আমি ভ্যালু পাস করাতে চাইবো, তখনই আমি কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট ইউজ করবো। আদারওয়াইজ যে কোনো সি প্রোগ্রামে কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট আমরা ইউজ করবো না। ঠিক আছে, তাহলে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি কি করে তোমরা কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টের এক্সাম্পলটা দেখে না। Here is my example program for command line argument. Hash include stdio.h. This is my first line. You all know that for starting any C program, first starting line will be hash include stdio.h. This is the header file attachment line.
Next, int main. This is my actually command line argument syntax. Whatever, actually in my last class I have already discussed this topic. Int main, within the main I am passing two arguments. One is argc, int argc for counting your total number of arguments, and argv is an pointer array of pointers type of character, array of pointers which is holding all the arguments whatever you are passing through the main. All the arguments, সবগুলো arguments argv এর মাধ্যমে আমরা স্টোর করে রাখি এবং পরে arguments গুলো আমরা শো করি। argv এর কাজ হচ্ছে একটা অ্যারে, যার মধ্যে আগেও বলেছি, যার মধ্যে আমরা যা আর্গুমেন্ট পাস করব অ্যারের মধ্যে সেই আর্গুমেন্টস গুলো যা যা আর্গুমেন্ট পাস করবো, ধরো 10টা আর্গুমেন্ট পাস করছি আমি মেনে, সেই 10টা অ্যারের সেল তৈরি হয়ে যাবে। সেই অ্যারের সেলের মধ্যে এক একটা সেলে এক একটা আর্গুমেন্টের অ্যাড্রেস স্টোর থাকবে। অ্যাড্রেসটাকে অ্যাক্সেস করে আমি আর্গুমেন্ট অবধি আর্গুমেন্টটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো। তার মানে argv is an array, pointer array, which is pointing each and every argument, and we can access each and every argument from the argv array. argv always contains all the list of arguments, okay, and argc always count the total number of argument whatever I have passed, okay. So next line is int main, int argc comma char star argv. This is my second line. This is the command line argument syntax, passing the arguments in main. After that, starting second bracket, within the main I have declared one variable int I. int I বলে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম। এবার দেখো আমি আগে কি বলেছি ইন মাই লাস্ট ক্লাস, যে argc এর ভ্যালু মিনিমাম 1 হবে, 0 হবে না বা নেগেটিভ হবে না। কেন মিনিমাম 1 argc ভ্যালু, argc ইকুয়াল টু মিনিমাম 1 হবে কেন? আর ইন্টিজার লিখলাম কেন? কারণ অলওয়েজ ইট কাউন্টস দ্য নাম্বার, নাম্বার অফ আর্গুমেন্ট মিন্স নাম্বার, either 1 2 3 4 10 100 whatever you supply. So that's why it is the data type of the argument c is a variable. The data type of the variable is int. So argc equal to minimum 1 because at least আমরা প্রোগ্রামের নেমটা সাপ্লাই করব as a argument. This is my first argument by default. If I don't supply any other argument, but I must have to supply at least one argument, that is program name. So argc will count at least one argument. That's why its value will be 1. argc equal to 1. Okay. So if যদি argc equal to 1 না হয় তাহলে তোমার প্রোগ্রাম রান করবে না। তার মানে এটা কখনোই হবে না যে একের নিচে argc এর ভ্যালু হবে। argc minimum value will be 1. Starting from 1, then more than 1. Minimum will be 1, maximum may be anything. Maybe 100, maybe 200, whatever you want to supply. Minimum 1 argument will be there, then your program will run. So if argc value greater than equal to 1, এই যে আমি বললাম মিনিমাম 1 হবে, একটা আর্গুমেন্ট ও হোল্ড করবে অথবা একের বেশি, 1 অথবা একের বেশি হবে, একের নিচে হবে না, not minimum than, not less than 1. So 1 means at least program nameটা as a argument ও শো করবে। আর যদি আদার আর্গুমেন্টস তুমি দাও, ফার্স্ট স্টার্টিং আর্গুমেন্টস অলওয়েজ উইল বি প্রোগ্রাম নেম, দেন আদার আর্গুমেন্টস। আমরা যদি কোনো আর্গুমেন্টস নাও পাস করাই, অ্যাটলিস্ট প্রোগ্রাম নেমটা তোমার শো করবে, ওটাই ফার্স্ট আর্গুমেন্ট। তাহলে অ্যাটলিস্ট 1, যখন আর্গুমেন্ট argc এর ভ্যালু মিনিমাম 1 বা তার বেশি হবে তখন প্রোগ্রামটা স্টার্ট হবে। তাহলে কি হবে তখন, এটা স্যাটিসফাইড হলে, এটা যদি ট্রু হয়, এই শর্তটা, এই কন্ডিশনটা ট্রু, মিনিমাম 1 আর্গুমেন্ট argc এর ভ্যালু হচ্ছে 1, মানে একটা আর্গুমেন্ট পাস করেছি, প্রোগ্রাম লাইন, প্রোগ্রাম নেম, অথবা তার চেয়ে বেশিও আর্গুমেন্ট আমি লিখে পাস করব, তাহলে মিনিমাম 1 আছে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে printf the argument supplied for I equal to 0, I less than argc, I plus plus, মানে কি
ধরো আমি 10টা আর্গুমেন্ট, ধরো আমি আর্গুমেন্ট ডস প্রম্পটে গিয়ে আমি আর্গুমেন্ট মানে কি, আমি ভ্যালু পাস করাচ্ছি সি প্রোগ্রামে। ধরো আমি 4টে ভ্যালু পাস করালাম, 4টে ভ্যালু, ধরো 1 1 এ এ বি বি এরকম ভ্যালু, অথবা যে কোনো ভ্যালু আমি পাস করাতে পারি অ্যাজ এ আর্গুমেন্ট। ধরো কিছু নাম, যেমন জে এ ওয়াই এ, আর এ এন এ রানা, রিনা আর আই এন এ, ঠিক আছে? অথবা যে কোনো কিছু আমি ভ্যালু পাস করাতে পারি থ্রু দ্য মেইন। কিন্তু এখানে কমপ্লেন আর্গুমেন্টে আমরা কি শিখেছি এক্ষুনি, আমরা ভ্যালুগুলো পাস করাবো ডাইরেক্ট রানে গিয়ে, উইন্ডোজ থেকে নয়। আমরা ডস প্রম্পটে গিয়ে ডস অপারেটিং সিস্টেম থেকে আমরা ভ্যালুগুলো সি প্রোগ্রামে পাস করাবো। তার জন্য কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট ইউজ হয়। বা আমি কোনো সিটি নেম আমরা স্টোর করছি, ধরো ক্যালকাটা, কলকাতা, দিল্লি, বম্বে, নাগপুর, এটসেট্রা এটসেট্রা। তুমি যত খুশি, ধরো আমি কোনো সিটি নাম স্টোর করছি প্রোগ্রামটায়, সি প্রোগ্রামের সিটি নাম, লিস্ট অফ সিটিজ আই উইল এন্টার থ্রু দ্য আর্গুমেন্টস। তাহলে প্রথমেই তাহলে আমার স্টার্ট করবে কি, প্রোগ্রাম নেম, তারপরে আদার্স আর্গুমেন্টস। আর যদি কোনো আর্গুমেন্ট আমি না দেই, অ্যাটলিস্ট প্রোগ্রাম নেমটা শো করে ও এক্সিট করে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে তাহলে আমার এখানে আই হচ্ছে অলওয়েজ আর্গুমেন্ট কাউন্টার। এই আর্গুমেন্ট একটা একটা করে কাউন্ট করবে কে, আই। আর্গুমেন্ট লাস্ট কতবার যাবে, যতবার আমি আর্গুমেন্ট দেব। কতবার দিচ্ছি এখানে, 1 2 3 4, তাহলে 8c কত পয়েন্ট করবে, 4। তাহলে আইটা, তাহলে 8cর ভ্যালু 4, মানে আই 0 থেকে 4, মানে লেস দেন 4 মানে 3, মানে হাউ মেনি টাইমস আর্গুমেন্ট উইল বি প্রিন্টেড, 4 টাইমস, কারণ 4টে আর্গুমেন্ট দিয়েছি। তাহলে কতবার প্রিন্ট করবে সেটা বোঝানোর জন্য একটা লুপ চালালাম, কতবার আমার আর্গুমেন্টটা প্রিন্ট হবে। যত কটা আর্গুমেন্ট ততবার প্রিন্ট হবে স্ক্রিনে। তাহলে কটা আর্গুমেন্ট এখানে, হাউ মেনি নাম্বার অফ হাউ মেনি আর্গুমেন্টস আর দেয়ার, 1 2 3 4, I have supplied 4 arguments. So what is the value of argc? The value of argc will be total number of arguments, that is 4. তাহলে i কি করবে, 0 থেকে আরম্ভ করে লেস দেন 4 মানে 3 অবধি, 0 1 2 3 মানে 4 টাইমস। 4টে আর্গুমেন্ট মানে 4 টাইমস সে 4টে আর্গুমেন্ট প্রিন্ট করবে। 4 টাইম সে প্রিন্ট কমান্ড চালাবে, 4 টাইম এন্ড 4টে আর্গুমেন্ট বা 4টে সিটি নেম সে স্ক্রিনে সি প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রিন্ট করবে। তাহলে আই ইজ এ argument counter also. How I means I means the loop counter which will count how many times the command the argument will be printed, how many times the argument will be printed in your screen. Here I is equal to 0, I less than argc. What is the value of argc? Value of argc equal to total number of argument, that is 4. So here argc value will be 4 because আমি 4টে আর্গুমেন্ট সাপ্লাই করেছি। যে কটা আর্গুমেন্ট argc হচ্ছে তার ভ্যালু, তাহলে 4। তাহলে i 0 কত অবধি লুপটা চলবে, i less than 4 argc ভ্যালু মানে 3, 0 থেকে 3, 0 1 2 3, দেখো 4 টাইমস, মানে 4 টাইমস প্রিন্টএফ স্টেটমেন্ট করে 4 টাইমস তুমি যাই আর্গুমেন্ট পাস করো, 4 টাইমস তোমার আর্গুমেন্টটা প্রিন্ট হবে স্ক্রিনে, প্রত্যেকটা আর্গুমেন্ট স্ক্রিনে প্রিন্ট হবে। তাহলে সেটাই করছি, একটা লুপ চালাচ্ছি, এই স্টেটমেন্টটা রিপিটেডলি 4 টাইমস প্রিন্ট হবে, প্রিন্টএফ স্টেটমেন্টটা 4 টাইমস হবে, ঠিক আছে? প্রিন্টএফ স্টেটমেন্টটা 4 টাইমস হবে। তাহলে প্রিন্ট হবে কি, প্রিন্টএফ পার্সেন্টেজ, একটা আর্গুমেন্ট মানে আমি বলেছি গ্রুপ অফ ক্যারেক্টার্স, কেন ক্যার টাইপ
এক একটা আর্গুমেন্ট তুমি যদি 1 1 তারপরে ধরো আমি আরেকটা ঢোকালাম 1 1 1 1 2 2 2 2, তাহলে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা 1 2 3 4 5 6 total number of 6 arguments are there. Apparently you are seeing that here digits and string or characters are mixed together, but each and every digits will be treated internally as a string or character. That's why this is the type of the argv is char. যাই তুমি এন্ট্রি করো 1 1 1 2 2 2 any digits internally এটা কিন্তু ক্যারেক্টার হিসেবেই আমার ফাইলে এন্ট্রি হবে। তাহলে আমার argc ভ্যালু 4 মানে printf পার্সেন্টেজ আর \t মানে ট্যাব প্রেস করতে হবে। ট্যাব মানে একটা করে স্পেস, ট্যাব মানে গ্যাপ, একটার সঙ্গে আরেকটার গ্যাপ, টি মানে প্রতিটা আর্গুমেন্টের প্রিন্ট হবে তার মধ্যে একটা গ্যাপ থাকবে। পার্সেন্টেজ মানে এক একটা আর্গুমেন্ট স্ট্রিং, পার্সেন্টেজ আরভিআই, আরভি মানে একটা অ্যারে বলেছি, এখানে চারটে আর্গুমেন্ট মানে চারটে সেলের একটা আরভি অ্যারে তৈরি হবে 1 2 3 0 1 2 3 আগের দিন বলেছি চারটে সেলে চারটে আর্গুমেন্ট প্লেস হবে, আর্গুমেন্ট মানে তার অ্যাড্রেসটা। তাহলে আরভিআই এর ভ্যালু প্রথম কি হবে 0 মানে 0 নম্বর সেল। এটা অ্যারেও পয়েন্ট করে, অ্যারে সেলগুলোকে পয়েন্ট করে। কটা আর্গুমেন্ট চারটে, ছটা হলে ছটা সেল হবে, তাহলে আরভি মানে 6। তাহলে আই ইকুয়াল টু ফার্স্ট সেল, ফার্স্ট সেলে কি আর্গুমেন্ট আছে কলকাতা, পার্সেন্টেজ আরভিআই 0 মানে এখানে কলকাতা থাকবে, এখানে কলকাতার অ্যাড্রেস এখানে আছে, কলকাতার অ্যাড্রেস এখানে আছে, এখানে দিল্লির অ্যাড্রেস আছে, এখানে হচ্ছে গিয়ে বম্বের অ্যাড্রেস আছে, এখানে নাগপুরের অ্যাড্রেস আছে। ধরো এগুলো আমি লিখলাম না, চারটে, এখানে নাগপুরের অ্যাড্রেস আছে। তাহলে ফার্স্ট সেল মানে আরভি আই মানে কি আই এর প্রথম ভ্যালু কি 0 মানে আরভি 0 সেল। এক একটা আই এর ভ্যালু মানে ফার্স্ট সেল, সেকেন্ড সেল, থার্ড সেল, ফোর্থ সেল, 0 1 2 3 সেটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অ্যারে সেল কাউন্টার। যতটা অ্যারে সেলে যতটা আর্গুমেন্ট পাবে ততটা আর্গুমেন্ট সে প্রিন্ট করবে। চারটে আর্গুমেন্ট মানে চারবার আর্গুমেন্টটা প্রিন্ট করবে। সেই আর্গুমেন্ট কাউন্টার হচ্ছে argc টোটাল আর্গুমেন্ট কাউন্টার, আর সিঙ্গেল আর্গুমেন্ট কাউন্ট করবে কি আই, অথবা অ্যারে সেল কাউন্টার। এক একটা সেল মানে এক একটা আর্গুমেন্ট আমি স্টোর করেছি। আর্গুমেন্ট মানে অ্যাড্রেস অফ আর্গুমেন্ট, কারণ এটা পয়েন্টার অ্যারে, আর্গুমেন্টের ডাইরেক্ট আর্গুমেন্ট না রেখে আর্গুমেন্টের অ্যাড্রেস রেখেছি। ঠিক আছে, তাহলে আরভিআই মানে ফার্স্ট আর্গুমেন্ট কলকাতা প্রিন্ট হবে, আবার আই প্লাস প্লাস হয়ে আই এর ভ্যালু কত হবে 1, আবার আরভি এরকম করে করে যতক্ষণ না সে 3 হচ্ছে লেস দেন 4 ততক্ষণ এটা প্রিন্ট করে যাবে। প্রতিটা সেলের আর্গুমেন্ট প্রিন্ট করে যাবে। আরভি 0 মানে এই সেলের আর্গুমেন্ট মানে কলকাতা, আবার আই প্লাস প্লাস হয়ে আই ইকুয়াল টু আই এর ভ্যালু হবে 1, আরভি 1 মানে নেক্সট সেল মানে তার মধ্যে দিল্লি লেখা আছে দিল্লি, তাহলে দিল্লিটা এখানে প্রিন্ট হবে। তারপরে নেক্সট আই প্লাস প্লাস মানে আই এর ভ্যালু হবে 2, তার মানে নাম্বার 2 সেল, দ্যাট মিনস বম্বে, তাহলে এখানে বম্বেটা প্রিন্ট হবে স্ক্রিনে। নেক্সট আই প্লাস প্লাস মানে আই এর ভ্যালু ইনক্রিজ হয়ে হবে 3 means last cell, that is Nagpur will be printed. So this loop is used to print each and every argument you are passing in the screen. Okay, যদি else if এইটার যদি আর্গুমেন্ট যদি 1 মিনিমাম 1 না হয় তাহলে else no arguments, only program name। ঠিক আছে, এই জায়গাটা ছেড়ে দাও, আমি এখানটা শুধু এটা লিখছি অনলি প্রোগ্রামটা ছেড়ে দাও, এখানে শুধু প্রিন্ট হবে কি নো আর্গুমেন্টস। ঠিক আছে, কোনো আর্গুমেন্ট না পাস করলে তখন এলস মানে যদি এটা ট্রু হয়, ট্রু তো অবশ্যই হবে, মিনিমাম একটা থাকতেই হবে, তাহলে এটা প্রিন্ট হবে সমস্ত আর্গুমেন্টগুলো। আর যদি এটা ট্রু না হয় মানে একটাও যদি মানে প্রোগ্রাম নেমও যদি আমি না দিই তাহলে নো আর্গুমেন্টস বলে প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে।
তোমরা যখন প্রোগ্রাম করবে 1 এর জায়গায় 0 প্রিন্ট করে তুমি দেখবে এখানে 0 লিখে দেখবে, এটা লিখে দেবে নো আর্গুমেন্ট। মানে 1 যদি না হয়, মিনিমাম 1, তাহলেই ওটা ফলস হয়ে গেলে এলস পার্টে চলে আসবে, এই পার্টে চলে আসবে এই প্রিন্টে নো আর্গুমেন্ট। আর যদি মিনিমাম 1 মানে এখানে যদি আমি 1 প্রিন্ট করি মানে একটা আর্গুমেন্ট মিনিমাম, তাহলে অ্যাটলিস্ট প্রোগ্রাম নেমটা শো করে চলে আসবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গিয়ে এইটা ট্রু হলে মিনিমাম একটা আর্গুমেন্ট প্রোগ্রাম নামটা প্রিন্ট করবে, বা আরো আর্গুমেন্ট দিলে সবকটা প্রিন্ট করবে। আর যদি এখানে 1 না দিয়ে 0 দিই তাহলে এটা ফলস হয়ে গিয়ে এলস পার্টে চলে এসে এটা প্রিন্ট করে দেবে নো আর্গুমেন্ট। ঠিক আছে, গেট সিএইচ মানে কোডিং স্ক্রিনে ফিরে যাবে, রিটার্ন 0। রিটার্ন 0 কেন আমি শো করছি, কেন যেহেতু আমি ইন্ট মেইন লিখেছি, মানে মেইন কিছু রিটার্ন করছে এটা দেখাতে হবে। প্রোগ্রাম ক্লোজ। ঠিক আছে, এই প্রোগ্রামটা যদি রান করি, কি করে রান করতে হবে দেখো। নর্মালি কম্পাইল করব, রান করব, করে ছেড়ে দেবো, মানে ওকে আছে প্রোগ্রামটা, কোনো সিনট্যাক্স এরর নয়, এরর চেকিং হলো, রান হলো। রানে গিয়ে কি দেখাবে, এই প্রোগ্রামটা ধরো আমি সেভ করলাম command.c বলে, প্রোগ্রামটাকে সেভ করলাম আমি command.c, তাহলে রান করার পর স্ক্রিনে দেখাবে এইটা command the argument supplied c turbo c source program command.exe। ঠিক আছে, এটা রান করলে, রান করার পর ফাইলে যাবে, প্রোগ্রামের ফাইলে গিয়ে ডস শেলে যাবে, আমি দেখিয়ে দেব। I will show it through my practical class. In my C software, first I will compile this, then I will run this. After that I will go to file menu, then within the file menu DOS shell I will find a option DOS shell. After that in DOS shell type the cd backslash, then type cd turbo c3, then type cd source. You will see like this, c colon backslash turbo c3 backslash source in capital letter, then this sign, it will be prompted. Next, in this area you type your program name, what with which name you have saved your program, that is command. Command is my program name. I saved my program, the name was program command.c, so type the name command only, command, command. This is your file name. After that type arguments, other arguments like Kolkata. Suppose you are entering list of place and list of city name, তাহলে প্রথমেই ফার্স্ট টাইপ করবে প্রোগ্রাম নেমটা, যেমন আমি একটা নাম দিলাম যেটা নিয়ে তুমি সেভ করেছো, প্রোগ্রাম নেমটা সেভ টাইপ করবে জাস্ট কমান্ড, ডট সি নয়, শুধু কমান্ড টাইপ করার পর দেন একটা স্পেস দেবে, স্পেস দেওয়ার পর ফার্স্ট আর্গুমেন্ট যেমন কলকাতা, একটু গ্যাপ দিয়ে, একটা গ্যাপ দিয়ে সেকেন্ড আর্গুমেন্ট যেমন আমি লিখেছি দিল্লি, থার্ড আর্গুমেন্ট বম্বে, ফোর্থ আর্গুমেন্ট নাগপুর, এরকম ডট 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 যে কটা আর্গুমেন্ট দেবে, যত খুশি আর্গুমেন্ট দিতে পারো, আর্গুমেন্ট দিয়ে এন্টার মারবে। এন্টার মারার পর তুমি আর্গুমেন্টগুলো এইভাবে স্ক্রিনটা দেখতে পাবে। স্ক্রিনে কি শো করবে, দ্য আর্গুমেন্ট, এই লেখাটা যেই তুমি এন্টার মারবে আর্গুমেন্ট দিয়ে, দ্য আর্গুমেন্ট সাপ্লাইড, দ্য আর্গুমেন্ট সাপ্লাইড বলে এই পুরো পাথটা তো লেখা হবে। তারপরে যে নামটা তুমি টাইপ করেছিলে প্রোগ্রামের, সেই প্রোগ্রাম নেম যেমন এখানে আসবে। আমি বলেছিলাম প্রোগ্রাম নাম কি হবে, আমি কমেন্ট দিয়েছিলাম বা সিএমডি, আমার প্রোগ্রামের নাম দিয়েছি সিএমডি, তারপরে কি হবে .exe বলে সেভ হবে ইন ক্যাপিটাল লেটার। আমি স্মলে লিখছি, ক্যাপিটাল লেটারে কি হবে, ধরো আমি প্রোগ্রামটা সেভ করেছিলাম cmd.c, এখানে যেই আমি রান করব কমান্ড প্রম্পটে গিয়ে যেই এগুলি লিখলাম, তারপরে এখানে দেখাবে cmd.exe, তারপরে যা যা আমি আর্গুমেন্ট এখানে দিয়েছি আর্গুমেন্টগুলো এভাবে লিস্টেড হবে। সাপোজ আমি এখানে দিয়েছি আর্গুমেন্ট 1 এর জায়গায় দিয়েছি এ, একটু গ্যাপ দিয়ে একটা স্পেস দিয়ে বিবি সেকেন্ড আর্গুমেন্ট, আর একটা স্পেস দিয়ে সিসি এটসেট্রা দিয়ে যাচ্ছি। তাহলে আগে ফাইল নেম মিনিমাম একটা নেবে বলেছি,
তারপরে এইগুলো এইভাবে প্রিন্ট হয়ে যাবে, আর্গুমেন্টস গুলো স্ক্রিনে দেখাবে। যেই তোমার স্ক্রিনে আর্গুমেন্টস বা রেজাল্ট শো কমপ্লিট হয়ে গেল, আফটার শোয়িং ইউর রেজাল্ট জাস্ট টাইপ exit, 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 then thus you will be in your code screen again. You will be in your code screen. You will return to your code screen. So after completing your execution or after seeing your result, type exit. You will exit from your DOS prompt. That means এইটা লিখে আমরা ডস প্রম্পটে ঢুকলাম। আমি আগেই বলেছি ডস প্রম্পটে গিয়ে আমরা কম্পিউটার প্রোগ্রামকে কন্ট্রোল করব। আমি আমার রেজাল্টটা দেখার জন্য ডস প্রম্পটে গেলাম, সেখানে গিয়ে সিডি ব্যাকস্ল্যাশ টাইপ করলাম, মানে এই পাথটাতে ঢুকলাম। সিডি ব্যাকস্ল্যাশ মারলে টার্বো সি, আবার সিডি ব্যাকস্ল্যাশ মারলে সোর্স। তার মানে কি, এটা কি সি ড্রাইভে টার্বো সি বলে আমি এই সি প্রোগ্রামটা সি সফটওয়্যারটা আছে, তার মধ্যে সোর্স বলে একটা ফোল্ডার আছে, টার্বো সি বলে সফটওয়্যারটার ফোল্ডার আছে সি ড্রাইভে, তার মধ্যে সোর্স বলে একটা ফোল্ডার আছে, সেই ফোল্ডারের মধ্যে গিয়ে আমার এই প্রোগ্রামটা সেভ করা আছে ইএক্সি হিসেবে, এক্সিকিউটেবল ফাইল হিসেবে। তাহলে তারপরে গিয়ে আমি ফাইল নেমটা জাস্ট সিএমডি টাইপ করলাম, টাইপ প্রোগ্রাম নেম, মানে কি ধরো সিএমডি টাইপ করলাম, সিএমডি, নট এনি এক্সটেনশন, অনলি সিএমডি টাইপ করার পর আদার আর্গুমেন্টগুলো এরকম স্পেস দিয়ে দিয়ে আদার যে কোনো আর্গুমেন্ট আমি টাইপ করে গেলাম, যে কটা খুশি, হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট, আর্গুমেন্টসগুলো টাইপ করলাম। তারপরে যেই এন্টার মারলাম তখন আমার এরকম স্ক্রিন দেখাবে, এই পাথটা দেখাবে, তারপরে সিএমডি ডট ইএক্সি, যেহেতু সিএমডি দিয়েছি, তারপরে যা যা আর্গুমেন্ট আমি লিখেছিলাম ব্যাক স্পেস দিয়ে দিয়ে, স্পেস দেবে অবশ্যই, যদি স্পেস না দাও তাহলে একসঙ্গে একটাই আর্গুমেন্ট বোঝাবে। ইফ ইউ টাইপ এনিথিং উইদাউট এনি স্পেস, it will be treated one argument. If you want to give separate argument, then give a space between two argument. Okay? তাহলে আর্গুমেন্ট গুলো এভাবে স্ক্রিনে দেখাবে। হয়ে গেল। তাহলে আমি সি প্রোগ্রামে গিয়ে ডাইরেক্ট না ঢুকে আমি ডস প্রম্পটে গিয়ে সি প্রোগ্রামের ভ্যালু পাস করালাম, থ্রু মেইন ভ্যালু পাস করিয়ে সি প্রোগ্রামের ভ্যালুগুলো দেখে বেরিয়ে এলাম। আমি কিন্তু প্রোগ্রামকে কোনো চেঞ্জ করলাম না, আমি প্রোগ্রাম কোনো এক্সিকিউশন করলাম না। উইন্ডোজ প্রম্পটে গিয়ে আমি ডাইরেক্টলি প্রোগ্রাম এক্সিকিউট না করে ডস প্রম্পটে গিয়ে প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করে শো করে দেখিয়ে চলে এলাম। দ্যাট ইজ দ্য প্লাস পয়েন্ট অফ আর্গুমেন্ট, কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট। ঠিক আছে, যেই তোমার শো হয়ে গেল, তারপরে এক্সিট প্রেস করো, EXIT টাইপ করো, কাম আউট ফ্রম ইয়োর এক্সিকিউশন স্ক্রিন, ডস প্রম্পট, গো ব্যাক টু ইয়োর উইন্ডোজ প্রম্পট, দ্যাট মিনস ইন ইয়োর সফটওয়্যার, টার্বো সি সফটওয়্যার, in your coding screen. So that is the command line argument. This is your, from this program or from this class you will get an idea about the what is command line argument. Okay, command line argument হচ্ছে একটা, তোমরা একটা মোটামুটি একটা আইডিয়া পেলে what is command line argument, how I can write this line is main. When I am passing arguments within the main, then it is called command line argument. Argument means particularly দুটো argument নেয়, একটা argc একটা argv. These are fixed, all time fixed. Always command line argument always takes two arguments. One is argc, name is same, argv, this name is same. Int argc comma char star argv. Okay, argc always count the total number of argument you are passing or values you are passing, or argv is listing your all arguments. This is an array, this is an argument counter. ঠিক আছে, মিনিমাম একটা আর্গুমেন্ট দিতে হবে, মানে প্রোগ্রাম নামটা আমরা প্রোগ্রাম তো একটা নাম দিয়ে সেভ করব, মিনিমাম প্রোগ্রাম নেমটা হচ্ছে একটা আর্গুমেন্ট, মিনিমাম একটা আর্গুমেন্ট থাকতেই হবে। তবে অ্যাটলিস্ট যদি আমরা অন্য আর্গুমেন্ট এখানে নাও দিতাম, শুধু যদি ধরো আমি কোনো আর্গুমেন্ট দিলাম না, শুধু প্রোগ্রাম নামটা সিএমডি বলে টাইপ করে এন্টার মারলাম, শুধু এইটুকু শো করবে, সে কোনো আর্গুমেন্ট না দিলে অ্যাটলিস্ট প্রোগ্রাম নামটা শো করবে এইভাবে। সেই জন্যই আর্গুমেন্ট কাউন্টার argc মিনিমাম 1 একটা। দিস ইজ ফার্স্ট আর্গুমেন্ট arg, this is your first argument starting. Next argument will be your argument whatever you are supplying.
but basic and fast starting argument must be your file name. তাহলে মিনিমাম একটা আর্গুমেন্ট থাকবে, দ্যাট ইজ ইউর ফাইল নেম। তারপরে আদার্স আর্গুমেন্ট তুমি যদি দাও তাহলে প্রিন্ট হবে, তুমি যদি না দাও তাহলে অনলি নাম প্রিন্ট করে বেরিয়ে আসবে। ঠিক আছে, দ্যাটস অল ফ্রম ইউর কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট চ্যাপ্টার। ওকে।